नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में 31 ऑगस्टना रोज लेवानार एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 3 में जे पर्यावरणનું पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी प्रश्न बैंकનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 1 में आपने पूछायेलू है प्राणियों विशेषता आधारे तेमना बे नाम लखवाना है। अहीं जे विशेषता आपेली है एमांथी कोई पण प्रकारना 5 प्रश्नों है तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछवामां आवशे, जेना तमारे बे प्राणियों नाम लखवाना है। माड़ा में रहता चकली अने पोपट, पाणी में रहता माछली अने मगर, माथे सींगड़ा न होय तेवा प्राणियों घोड़ो अने हरण, घर में पाणी पाड़ी शकाय तेवा प्राणियों कूतरो अने ससलू, घर में पाड़ी न शकाय तेवा प्राणियों वाघ अने सिंह, दर में रहता होय तेवा प्राणियों साप अने उंदर, जीभथी पाणी पीता प्राणियों कूतरो अने बिलाड़ी, काळा रंगनुं शरीर धरावता होय तेवा प्राणियों भैंस अने बकरी। विद्यार्थी मित्रों, आना सिवायना पण नाम तमे तमारी जाते तमारा मौलिक विचारों द्वारा लखी शको छो। खूब ऊंचे सुधी उड़ी सकता पक्षीओ बाज अने संभड़ी, थोड़ा अंतर सुधी उड़ी सकता पक्षीओ मोर अने चकली, जमीन पर पेटे सरकीने चालता प्राणियों साप अने गरोड़ी, मधुर अवाज धरावता पक्षीओ मोर अने कोयल, वनस्पतिओ खाता प्राणियों घोड़ो अने बळद, अनाजना दाणा खाता पक्षीओ कबूतर अने चकली, शिकार करीने खाता प्राणियों वाघ अने सिंह, होठथी पाणी पीता प्राणियों गाय अने भैंस, घरनी दीवालों पर जोवा मळता प्राणियों गरोड़ी अने कीड़ी, जमीन पर रही सकता प्राणियों गाय अने भैंस, नानु शरीर धरावता प्राणियों उंदर अने काचीडो, कूदका मारीने चाली सकता प्राणियों ससलू अने डेडको, गुफा में रहता प्राणियों शियाळ अने सिंह, जमीन अने वृक्ष बंने पर रही सकता प्राणियों वांदरो अने खिसकोली, खूब ज झड़पथी दौड़ी सकता प्राणियों चीतो अने सिंह, 4 पगथी वधु पग धरावता प्राणियों वंदो अने करोड़ियो, ने फूलोनी रस चूसता प्राणियों में भमरो अने पतंगियो। तो आ रीतना तमारे जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है नीचेना विधानों साचा सामे साचानी निशानी अने खोटा विधान सामे खोटानी निशानी करवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेला वाक्योमांथी कोईपण 5 वाक्य तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछाई शके। पेलू है आसोपालवना वृक्षनी डाळीओ जाडी होय छे, तो जवाब आवशे खोटो। तुलसीना પાંદડા स्वादे मीठा होय छे, खोटो। पीपळानुं थड जाडू होय छे, साचो। લીમડાના પાન મોટા હોતા નથી, સાચો। ગુલાબની પાંદડીઓ ખાઈ શકાય છે, સાચો। ચંપાના ફૂલ સુગંધી હોતા નથી, ખોટો। પીપળાના પાનની કરવત જેવી કિનારી હોય છે, ખોટો। કેળનું વૃક્ષ બહુ ઊંચું હોય છે, ખોટો। બોરડીનું થડ પાતળું હોય છે, સાચો। લીંબોળી અને લીંબુનું કદ એક સરખું હોય છે, તો ખોટું। આગળ જોઈએ 11મો છે વડલાના વૃક્ષને ફળ હોય છે, સાચો। ફુદીનાના પાંદડા સુગંધી હોય છે, સાચો। લીસા થડવાળા વૃક્ષની છાપ લઈ શકાય છે, ખોટો। સરગવાની શીંગો ખાવા લાયક હોય છે, સાચો। ગુલમોહરના ફૂલ સુગંધી હોય છે, ખોટો। લીંબુડીનો છોડ હોય છે, સાચો। લીમડાના વૃક્ષની પૂજા કરવામાં આવે છે, ખોટો। नारिયેળીનું થડ બાથમાં સમાઈ શકે છે, જવાબ આવશે સાચો। કરેણના પાન લાંબા અને પાતળા હોય છે, જવાબ આવશે સાચું। બિલ્લીના વૃક્ષને ફળ આવે છે, તો જવાબ આવશે સાચું। આગળનો 21મો પ્રશ્ન પપૈયાના વૃક્ષનું થડ જાડું હોતું નથી, તો સાચું। આંબાના ફળને ખાઈ શકાય છે, સાચો। કેસુડાના ફૂલોને નાહવા માટે ઉપયોગ થાય છે, સાચો। આંબલીના પાન પણ ખાઈ શકાય છે, સાચો। વાંસના વૃક્ષનું થડ લીસું હોય છે, તો જવાબ આવશે સાચું। આગળનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 3 નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો। વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2 નો વિડીયો છે એ ઝડપથી તમને મળી શકે। એના પછી આપેલું છે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો। અહીં તમને વિકલ્પો આપેલા છે, એમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને ખોરાક તરીકે ખાલી જગ્યા આપી શકાય તો ખીચડી। નાના બાળકો માટે ખાલી જગ્યામાં મળતો ખુલ્લો ખોરાક ખાવો યોગ્ય નથી તો બજારમાંથી મળતો ખુલ્લો ખોરાક। ત્રીજું છે ખાલી જગ્યામાંથી ચોખામાંથી બને છે તો ભાત ચોખામાંથી બને। રોટલા ખાલી જગ્યામાંથી બનાવવામાં આવે તો બાજરી। ખાલી જગ્યાએ પચવામાં હળવું ખોરાક તો મગ। માંસાહારી ખાલી જગ્યા લોકો ખાય છે, માંસાહારી તો માછલી। માંસાહારી માછલીનો લોકો ખાય છે। ઉનાળામાં ભોજન સાથે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય। કેરીનો રસ। ખાલી જગ્યા કાચી ખાઈ શકાય તો કાકડી। આગળ જોઈએ 9મો છે વધારે ખાલી જગ્યા ખોરાક નાના બાળકોને ન આપવો જોઈએ તો તીખો ખોરાક। બીમાર વ્યક્તિને ખાલી જગ્યા ખોરાક આપવો જોઈએ હળવો। આપણે ખાલી જગ્યા ખોરાક ખાવો ન જોઈએ તો વાસી ખોરાક ખાવો ન જોઈએ। કેરળના લોકો ખાલી જગ્યામાંથી બનાવેલી કઢી ખાય છે તો નારિયેળમાંથી। કાશ્મીરના લોકો ખાલી જગ્યાના તેલનો ઉપયોગ કરે છે તો રાઈના તેલનો। આપણા ભોજનમાં મગ, મઠ, ચણા જેવા ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તો કઠોળ જેવો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। 15મું છે ખાલી જગ્યા જિલ્લાનો જાણીતો ખોરાક ઉંબાડિયું છે તો વલસાડ જિલ્લાનો। ઉનાળામાં લોકો ખાલી જગ્યાનો રસ પીવાનું પસંદ કરે તો શેરડીનો રસ। ખાલી જગ્યામાંથી રોટલી બને તો ઘઉંમાંથી। સામાન્ય રીતે ખીચડીમાં અનાજ તરીકે ખાલી જગ્યા વપરાય છે તો જવાબ આવશે ચોખા। જમીનની અંદર ઉગતા ખાલી જગ્યા શાકભાજી તરીકે ખોરાકમાં લેવાય છે તો બટેકા। ખાલી જગ્યા ખાઈ શકાય તેવો ખોરાક છે તો મશરૂમ। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 માં આપેલું છે અમારી વચ્ચેનો સંબંધ જણાવો। શું સંબંધ છે તમારે લખવાનું છે। કોઈ પણ 5 તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવશે। હું રમા છું, રમેશ મારા પપ્પાનો દીકરો છે તો થયું ભાઈ બહેન। હું ગૌરાંગ છું, તન્મય મારા ભાઈનો પુત્ર છે તો કાકા ભત્રીજો। હું નીરવ છું, પ્રણવ મારી માતાનો દીકરો છે તો જવાબ આવશે બે ભાઈ થયા। હું રેખાબેન છું, કપિલ મારા પતિનો પુત્ર છે તો એ બંને વચ્ચે માતા પુત્રનો સંબંધ થયો। હું ઉર્મિલાબેન છું, કાજલ મારા બેનની દીકરી છે તો જવાબ આવશે માસી। વિદ્યાર્થી મિત્રો નંબર 5 છે એનો જવાબ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। નંબર 6 હું દિલીપભાઈ છું, મહર્ષિ મારા દીકરાનો દીકરો છે તો દાદા અને પૌત્ર વચ્ચેનો સંબંધ। હું દર્શનાબેન છું, ખુશાલી મારા દીકરીના દીકરી છે તો દાદી અને પૌત્રીનો સંબંધ। હું રેખાબેન છું, સિદ્ધાર્થ મારા ભાઈનો દીકરો છે તો ફઈ ભત્રીજો થયો। હું યોગેશભાઈ છું, રાજીવ મારા બહેનનો દીકરો છે તો મામા ભાણેજ થયા। નંબર 10નો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપવાનો છે। હું પ્રદ્યુમનભાઈ છું, તન્મય મારી દીકરીનો દીકરો છે તો નાના અને શું થાય તો એનો જવાબ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। નંબર 11 હું કુસુમબેન છું, ચારમી મારી દીકરીની દીકરી છે તો નાની અને શું સંબંધ છે એ મને તમારે અહીંયા કહેવાનું છે। આગળ જોઈએ 12માં જવાબ આવશે હું મહેશ છું, મારી પત્ની સંગીતા છે તો પતિ પત્ની। હું કોમલ છું, મીરા મારા પિતાની દીકરી છે તો બહેન બહેન। હું ગીતાબેન છું, હિરલ મારા પતિની દીકરી છે તો માતા પુત્રી। આગળ જોઈએ નંબર 16 હું સમીર છું, લતાબેન મારા પપ્પાના બેન છે તો ફઈ ભત્રીજો। હું વર્ષાબેન છું, ચંપાબેન મારા પતિના માતા છે તો સાસુ વહુ થયા। હું વિશાખા છું, મોનિકા મારા દિયરની પત્ની છે તો દેરાણી જેઠાણી થઈ। હું વસંતભાઈ છું, ચિરાગ મારા દીકરીના પતિ છે તો સસરા જમાઈ થયા। હું લક્ષ્મણભાઈ છું, રીના મારા પુત્રના પત્ની છે તો સસરા વહુ થયા। હું રાકેશભાઈ છું, સીમાબેન મારા ભાઈની પત્ની છે તો ભાભી અને દિયર થયા। હું સુમિત્રા છું, કંગના મારા પતિની બેન છે તો નણંદ અને ભાભી થયા। અને હું નિલેશ છું, શ્રદ્ધા મારા મોટા ભાઈની દીકરી છે તો કાકા ભત્રીજી થયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે જવાબ લખવાના હતા। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।